Okay. Uh, Good morning, everyone. So yesterday we discussed about the Thevenin's theorem. We have seen what is the Thevenin's theorem, what will be the condition, what are the conditions to apply the Thevenin's theorem. Then we have seen the two types, two methods. One first method is where the network consisting of only independent sources, and second method is where the network consisting of dependent sources as well as independent sources. So what are the steps in method 1? What are the steps in method 2? That all point we have discussed. Solving the problems, we cannot understand how to apply the Thevenin's theorem. So application of Thevenin's theorem also we have seen. So yes, now find current passing through 20 ohm resistor using Thevenin's theorem. I will take the yesterday's problem only. Yesterday already this problem we have seen. Okay, but we can understand better way through page only. Okay, so we'll solve step by step so that you can understand what is the Thevenin's theorem, how to apply, and how to get the answer. Now, first of all, find current passing through 20 ohm. Means 20 ohm where it is here. Using Thevenin's theorem means you have to use Thevenin's theorem. Okay. Now next one, first step. What is the first step? Identify whether the two terminals are given or not. Okay. So here already they have given A and B. A and B are the two terminals they have given. So next observation will be you have to observe between A and B whether any element is connected or not. Actually तो काय असायला पाहिजे, ओपन असायला पाहिजे. Are you understand? To apply the Thevenin's theorem between A and B there should not be any component, it should be open. मग इथं ऑलरेडी 20 ओम कनेक्ट केलंय. सो फर्स्ट स्टेप you have to remove that component. You have to make it open between two terminal A and B. Second observation, this is the first observation related to the two terminals. Second observation, you have to check whether the network belongs to method 1 or method 2. मग इथं काय, दिस इज इंडिपेंडंट सोर्स, दिस इज इंडिपेंडंट सोर्स. कंडिशन काय, ऍटलिस्ट वन इंडिपेंडंट सोर्स पाहिजे. ओके, so this is independent, there is no dependent, so all sources are independent sources, so this will be of method 1. मेथड 1 म्हणा किंवा टाइप 1. This problem belongs to method 1 or type 1 where all sources are independent. Now you have to apply the steps of method 1, okay, of the Thevenin's theorem. Now next, first of all what you are going to find. So method 1 मध्ये आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, VTH, second point RTH, and third point current passing through 20 ohm I20. So these three things you have to find out. मग तुम्हाला ते लिहायचे काय काय फाइंड आउट करायचं आहे. मेथड 1 मध्ये VTH मिळतो, RTH मिळतो डायरेक्टली, आणि तिसरं पॉईंट जर काय काढायचं असेल, म्हणजे इथं काय विचारलं त्यांनी, करंट पासिंग थ्रू दिस 20 ohm they asked, so that you have to find out. Okay, that will be the third calculation. Now first of all we will start with VTH. So VTH is nothing but Thevenin's voltage. Are you understand? So to find out VTH, the two terminals must be open, and that open circuit voltage is nothing but VTH. So I will redraw the circuit once again. Plus minus 20 volt. So this is open now. हा आहे 4 ampere. This will be 10 ohm, 5 ohm. This will be 10 ohm. Now next one, here two terminals are there, A and B. A and B. Now this voltage plus minus is nothing but VTH. ह्याच्या अक्रॉस A and B दोन टर्मिनल मधलं व्होल्टेज म्हणजेच VTH. बरोबर आहे. आता हा प्लस इथे गेला, हा मायनस इथे गेला, म्हणजे इथला व्होल्टेज पण काय असणार आहे, VTHच विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड. निगेटिव्ह पॉइंट म्हणजेच ग्राउंड.
Now to find out VTH we need to apply the नोडल अनालिसिस. मग इथं दोन नोड म्हणायचे का? बिकॉज दिस ह्यातलं जे करंट फ्लो होणार आहे 10 ओम तेच करंट ह्यातलं फ्लो होणार आहे. हा प्रिन्सिपल नोड नाही आहे, लक्षात ठेवा. दिस इज नॉट अ प्रिन्सिपल नोड. प्रिन्सिपल नोडला म्हणजे काय, मिनिमम 3 ब्रांचेस पाहिजे. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दोनच आहेत. दॅट्स वाय इट इज नॉट कॉल्ड एज प्रिन्सिपल नोड. So only one node is present here and second node is ground node. This is 0 volt. So I will give the name as V1. Okay, now use nodal analysis. Only one node is present. So in nodal analysis what we are doing, apply KCL at node V1. Apply KCL at node V1. Now assume इथला करंट दिलाय का, इथला करंट दिलाय का, नाही. सो मार्क आउटगोइंग. इथला करंट दिलाय का, नो, मार्क आउटगोइंग. इथला करंट दिलाय का, दिलंय. ओके, सो करंट कसं दिलंय. सो 4 एम्पियर करंट इज देअर. 4 एम्पियर इथपर्यंत फ्लो होतो, इथपर्यंत फ्लो झाला, पण तो इकडे जाऊ शकत नाही. दॅट करंट शुड नॉट फ्लो थ्रू दिस ब्रांच बिकॉज दिस इज ओपन. मग जो 4 एम्पियर आहे तो इथपर्यंत गेल्यानंतर तो इकडे जाणार in this direction. Are you understand? So 4 ampere current source is giving the 4 ampere current and that should not flow in this right direction. It is flowing in a left direction. म्हणजे हा व्हॅल्यू किती झाला, 4 ampere, and that is incoming towards the node. So one current is given, two are the unknown. Okay, मग हे दोन काय आहेत, पॉझिटिव्ह आहेत कारण आउटगोइंग आहेत, हा निगेटिव्ह आहे. सो assumption is what here, V1 is greater than 20 and V1 is greater than 0. V1 is greater than 20, V1 is greater than 0. This will be the assumption. Now next one, I will write the equation V1 minus 20 divided by 5 plus V1 divided by 10, V1 minus 0 divided by 10 minus 4 is equal to 0. Okay, इथं काय नसतं म्हणजे 1 नसतं. LCM is 10, here 2, here 1, here 10. So LCM is equal to 10. LCM is equal to 10. So 2 into this bracket, 2 into V1 minus 20 plus 1 into V1 is V1 minus 10 into minus 4, that is minus 40 is equal to 0. 2V1 and V1, that is 3V1. 2 into minus 20 minus 40 तिकडे गेले की plus 80. Are understand? So next one, V1 is what? V1 is 80 divided by 3. Okay, keep as it is. V1 is equal to 80 divided by 3. Okay, now how to find out VTH? आपल्याला इंटरेस्ट VTH मध्ये. So VTH is equal to, now current passing through, यातलं करंट आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. यातलं व्होल्टेज किती आता, अकॉर्डिंग टू दिस विल बी द प्लस, दिस विल बी मायनस. हा V1 हा प्लस झाला, हा मायनस झाला. दिस इज प्लस मायनस. ओके, V1 किती आला आन्सर, 80/3. 80/3 V1. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ दिस करंट दिस इज प्लस मायनस. आणि VTH चं तर याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती, VTH, दॅट इज प्लस मायनस. नाउ अप्लाय KVL अप्लाय करा इथं, you will get the answer of VTH. Apply KVL in the loop. Okay, now I will draw that particular circuit म्हणजे तुम्हाला जेणेकरून कळेल. So this is a 10 ohm, this is also 10 ohm. आता मी इथं काय करतोय, तेच सर्किट मी ड्रॉ करतो. प्लस मायनस व्होल्टेज किती आहे, VTH. यातलं करंट किती आहे, 4 एम्पियर. याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VTH आहे. हा प्लस मायनस आहे. ओके, यातलं व्होल्टेज तुम्हाला माहित नाही आहे पण करंट माहिती आहे. करंट किती आहे, 4 एम्पियर. त्याच्यानंतर हा प्लस मायनस V1 झाला. V1 किती आहे आता, 80 डिवायडेड बाय 3. आता 4 into 10 केले की ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज मिळते. किती लिहू मी आता, 40 वोल्ट. 4 into 10 केले की 40 वोल्ट.
Okay, now apply KVL in this loop. KVL. Now start from in this direction, go in a positive direction. Minus to plus आहे त्यामुळे plus V1. Next minus to plus आहे त्यामुळे 10 into 4. Next plus to minus आहे त्यामुळे minus VTH is equal to 0. Are you understand? So algebraic sum of the voltage around the closed loop is equal to 0. Minus to plus V1, minus to plus आहे 10 into 4 आणि नेक्स्ट प्लस टू मायनस आहे त्यामुळे प्लस असल्यामुळे इथं मायनस. मग व्होल्टेज किती आहे VTH इज इक्वल टू 0. आता V1 माहिती आहे त्यातलं V1 किती आलंय 26 पॉईंट किती आलंय V1 80 डिवाइड बाय 3 आलंय पण त्याचं तुम्ही 26.66 प्लस 40 is equal to VTH. VTH मी ते राइट हँड साइडला घेतो. ओके नाउ VTH is equal to 40 plus addition, that is the 66.66. मग काल मी प्रॉब्लेम मध्ये काय दाखवलं होतं तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये 200 डिवाइडेड बाय 3 दाखवलं होतं कालच्या पीपीटी मध्ये. 200 डिवाइडेड बाय 3 करा तुम्हाला एवढंच आन्सर मिळेल. ओके नाउ दिस इज वोल्ट, दिस इज ऑल्सो वोल्ट, बोथ आर द सेम. So this is now VTH. Okay, now next one RTH you have to find out. Second point RTH, that is Thevenin's resistor. मग RTH find out करताना when we are finding RTH, voltage source should be ideal voltage source म्हणजेच इंडिपेंडंट सोर्स काय करायचं शॉर्ट सर्किट. आयडियल करंट सोर्स जेवढे काय असतील ते ओपन सर्किट. आयडियल व्होल्टेज सोर्स शॉर्ट, आयडियल करंट सोर्स ओपन. ओके दिस यू हॅव टू रिमेंबर. आयडियल म्हणजेच काय इंडिपेंडंट सोर्स, डिपेंडंट सोर्स नाही. दिस पॉइंट यू कॅन रिमेंबर. ओके नाउ अकॉर्डिंग टू दॅट आय विल रिड्रॉ द सर्किट नाउ. नाउ 20 वोल्ट आहे त्यामुळे तो शॉर्ट होणार. नेक्स्ट इथं 5 ओम राहणार. 20 volt is shorted here. This is 5 ohm. This is 10 ohm. This is 10 ohm. आणि इथला करंट सोर्स गेला between two terminals A and B. So this is the circuit now. 5 ohm हा व्होल्टेज शॉर्ट झाला आणि इथला जो करंट सोर्स होता 4 एम्पियर तो ओपन झाला. ओके A and B ओपन ठेवायचा. नाउ यू हॅव टू ऑब्झर्व फ्रॉम दिस साइड. या साइडने तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं आहे म्हणजेच या अपोजिट साइडने तुम्हाला मेजर करायचं आहे. ज्या ठिकाणून ऑब्झर्व करायचं त्याच्या अपोजिट साइडने मेजर करायचं. ओके नाउ 5 and 10 are connected in parallel and that is in series with this 10. So RTH is equal to 5 is in parallel with 10 plus 10. Now 5 parallel with 10 means 5 into 10 divided by 5 plus 10. This 10 as it is. So 50 divided by 15. 50 divided by 15 plus 10. So here 10 divided by 3 plus 5. Are you understand? 5 ने मी हे केलं इथं 10 divided by 3 plus 10 आहे. So here if you multiply 10 and this one 40 divided by 3 येईल answer. 40 divided by 3 का किती येईल RTH 40 divided by 3 13.33 ohm. Okay 13.33 ohm. Are you got now? Okay now in this way RTH you have to find out. Now finally now we calculated two parts. So third point Thevenin's equivalent circuit. Thevenin's equivalent circuit you have to draw. थर्ड स्टेप आपण फॉलो करते. आता प्लस मायनस VTH, this is RTH. Okay now this is A and B as it is. Now whatever the resistor is connected
between A and B, that you can connect now 20 ohm. आता RTH चं व्हॅल्यू किती आलंय 13.33 ओहम. VTH किती आलेला आहे 66.66 वोल्ट. ओके, आता करंट विचारलेत, करंट पासिंग थ्रू दिस 20 ohm, that I will call as I20. So I20 how to find out? By Ohm's law. By Ohm's law you have to find out the this I20 current series मध्ये. So I20 is equal to total voltage VTH divided by RTH plus 20. मग VTH किती आहे 66.66 divided by 13.33 plus 20. यांचं जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलात तर I20 2 एम्पियर येईल. So once again carefully observe, this is called as what? Thevenin's equivalent circuit. A and B and इकडचं point म्हणजे VTH is in series with RTH, that is called as Thevenin's equivalent circuit, and 20 ohm you can connect as it is and find out the current passing through I20. मग by Ohm's law I20 is equal to ह्यातलं दोन्हीतलं करंट सेम फ्लो होणार आहे किंवा लूप मधलं सेम करंट. So I20 is equal to total voltage VTH divided by total resistance RTH plus 20 series मध्ये. So put the values, you will get I20 is equal to 2 ampere. Okay, now once again I will show the RTH. RTH कसं find out केले? One of the student asked the question in the chat box. So RTH is equal to, while finding RTH, ideal voltage source should be short, ideal current source should be open. मग इथं जो voltage source आहे तो short केला, 5 ohm as it is, 10 ohm as it is, 10 ohm as it is. इथला जो current source आहे, okay, that current source I have made open. मग between A and B it should be open. A and B terminal मध्ये open पाहिजे. Now RTH या डायरेक्शननी तुम्हाला बघायचं आहे. मग तुम्हाला अपोजिट डायरेक्शननी स्टार्ट करायचं कॅल्क्युलेशन. ओके, इकडनं करायचं नाही कधी पण, अपोजिट साइड पासून तुम्हाला मेजर करायचे. सो RTH is equal to 5 is in parallel, 5 and 10 are in parallel and that is in series with 10. So I have written here 5 is in parallel with 10 plus 10. मग त्यांचं पॅरलल कॉम्बिनेशन घ्या, 10/3 येईल, प्लस 10 केल्यानंतर 40 divided by 3. So 40 divided by 3 means 13.33 ohm. Any doubt in this question? Any doubt? हा, कुठला? 1 minute. Now I'll start. So see here, observe carefully. VTH आपल्याला find out करायचं आहे. So keep as it is. Only the condition is the terminal should be open. तर टर्मिनल मध्ये एखादा रजिस्टर कंपोनेंट असेल तर तो तुम्हाला रिमूव्ह करायचा आहे. And VTH is nothing but open circuit voltage between two terminals. Okay, now between two terminals I have shown plus minus VTH. Now next, VTH how to find out? आता ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज म्हणजेच 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट सोर्स आहे, त्याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज म्हणजेच VTH. आर यू अंडरस्टँड? दिस प्लस इज एक्सटेंडेड टू हियर, मायनस हियर. नाउ नेक्स्ट वन, आता तुम्ही जर केअरफुली ऑब्झर्व केला तर नोडल अनालिसिस तुम्हाला सुटेबल आहे. ह्याला प्रिन्सिपल नोड म्हणतात, ह्याला म्हणत नाहीत ऍक्च्युली. ओके, सो प्रिन्सिपल नोड इज आय विल असाइन द नेम V1 आणि हा ग्राउंड झाला. मग तुम्ही KCL अप्लाय केलात या ठिकाणी, मग हा करंट तुम्हाला माहित नाही म्हणून आउट गोईंग, दिस ऑल्सो यू डोंट नो, दॅट्स वाय आउट गोईंग. पण हा 4 एम्पियर करंट जो आहे तो राईट हँड साइडला जाऊ शकत नाही बिकॉज ओपन सर्किट आहे. मग 4 एम्पियर ऍज इट इज तो इकडे फ्लो होतो. आर यू अंडरस्टँड? So apply KCL at node V1. Assumption I have written, V1 is greater than 20 for this branch and for this branch V1 is greater than 0. Assumption लिहिले. Now next, these two are the positive and only this is incoming. मग आता मी V1 minus 20 divided by 5 plus V1 divided by 10 या ब्रांच साठी, आणि हा ब्रांच साठी काय करायचं, ऑलरेडी करंट दिले त्यामुळे -4 घेतला. आता डिनॉमिनेटर कॉन्स्टंट नाही आहे, सेम नाही आहे, मग LCM घ्यावं लागेल. मग LCM किती असणार आहे, 5, 10 आणि 1 चा LCM किती असणार आहे 10. सो मल्टिप्लाय 2 मल्टिप्लाय 1 मल्टिप्लाय 10, मग न्यूमरेटरशी मल्टिप्लाय करा. मग 2 into V1 minus 20 plus 1 into V1 plus 10 into -4 म्हणजे -40 इज इक्वल टू 0. कारण डिनॉमिनेटरला 10 येईल, राईट हँड साइडला मल्टिप्लाय केलं की 0 येईल. यांचे ऍडिशन करा, 3V1 इज इक्वल टू 80, V1 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 3. इथपर्यंत कोणालाच अडचण नाही. Any doubt up to this point? Okay, so you are confusing in the second point. Okay, आता मी काय केलं, I will show this diagram now.
I will require to find out VTH. To find out VTH, I will use only this loop. हा फक्त मी हा लूप घेतोय फक्त. Okay. So I will draw that loop separately here. मग तो लूप मी फक्त सेपरेटली ड्रॉ केला. हा 10 ओम, हा 10 ओम ऍज इट इज आणि हा करंट सोर्स ऍज इट इज. मग करंट सोर्सच्या अक्रॉस व्होल्टेज किती आहे? VTH आहे. तेच तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. करेक्ट आहे. मग प्लस ऍज इट इज, मायनस ऍज इट इज. इथपर्यंत कळालं? ओके. नाउ नेक्स्ट, ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे? 10 ओमच्या अक्रॉस V1 विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड. V1 आहे, बरोबर आहे. आणि V1 तुमचा आन्सर आलाय किती आलंय? 80/3. करेक्ट आहे. मग दॅट इज प्लस मायनस. कारण मायनस का? कारण ग्राउंड जवळ आहे. ओके. मग मी प्लस आणि मायनस अप्लाय केला. आता ह्यातलं प्लस आणि मायनस आपल्याला माहित आहे VTH. मग मला सांगा, हा 10 ओम आहे, ह्यातलं करंट किती फ्लो होत आहे ते तुम्हाला माहित आहे? व्हॉट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम? 4 एम्पियर. Yes. Now according to direction of this 4 ampere, this is plus, this is minus. ओके. आता हे पोले ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे? 40 व्होल्ट. कसं? 10 into 4 करा. करंट इंटू रेजिस्टर, I into R, V येईल तुम्हाला. अंडरस्टँड? दॅट इज 40 व्होल्ट. ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे? 80/3. मग एक अननोन राहणार. सिम्पली KVL अप्लाय करा. मग KVL अप्लाय केल्यानंतर मी क्लॉकवाईज डायरेक्शन यूज करतो. मग इथून स्टार्ट करतो आणि इथंच संपवतो. मायनस टू प्लस दिसतंय मला, त्यामुळे प्लस V1. नेक्स्ट मायनस टू प्लस दिसला मला, त्यासाठी प्लस 10 into 4 किंवा डायरेक्ट 40 लिहा. नेक्स्ट कम टू इयर, प्लस दिसतोय अगोदर, त्यामुळे मायनस VTH इज इक्वल टू 0. आता V1 व्हॅल्यू माहिती आहे. V1 ची व्हॅल्यू किती आहे? 80/3 म्हणजेच 26.66 व्होल्ट. Okay, so V1 is equal to 26.66. This is plus 40 as it is. VTH तिकडे गेलं plus VTH. So VTH is equal to 66.66. That is nothing but काल PPT मध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं 200/3. यांचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर एवढंच येईल. Are you understand now how to find out VTH? Okay. Now I will show another method. एक तुम्हाला मी दुसरा मेथड सांगतो. Please keep in mind. I will redraw the circuit. हे पण तुम्ही लिहून घ्या. Now this is plus minus. आता आपल्याला VTH फाइंड आउट करायचं आहे. VTH will, now this is 20 volt. दोनदा तुम्ही KCL अप्लाय करा, काही फरक पडत नाही. इवन दो तो प्रिन्सिपल नोड नसेल तरी तुम्हाला KCL अप्लाय करायला काही हरकत नाही. हा मेथड तुम्हाला बघा सोपं वाटते का? ओके. आता इथलंच व्होल्टेज दाखवतो मी, VTH विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके. नाउ दिस इज VTH. इथं नाव काय दिलं आपण? V1. हियर आय हॅव गिवन द V1. सो दिस इज आउटगोइंग, आणि हे पण आउटगोइंग दाखवा. अजम्पशन काय करायचं? V1 इज ग्रेटर दॅन VTH. ओके. आता इकडं काय करूया? दिस इज आउटगोइंग, VTH इज ग्रेटर दॅन V1, आणि हा इनकमिंग आहे. हा किती आहे? 4 एम्पियर. दिस इज इनकमिंग. इथं तर करंटच नाही, इथं करंट 0 एम्पियर असतो. दिस इज 0 एम्पियर फ्लोईंग लाईक दिस. आय अंडरस्टँड? आता मी 2 वेळा KCL अप्लाय करतो. अप्लाय KCL ॲट V1. अप्लाय KCL ॲट V1. अजम्पशन काय असणार आहेत आता? V1 is greater than 20 for this branch. For this branch, V1 is greater than 0. And for this branch, या ब्रांच साठी हा आउटगोइंग आहे. V1 is greater than VTH. ओके. V1 is greater than VTH. तीनही आउटगोइंग आहेत. मग तुम्हाला मी इक्वेशन लिहून देतो. V1 minus 20 divided by 5 plus V1 minus 0 divided by 10. आणि आता नेक्स्ट V1 minus VTH divided by 10 plus V1 minus VTH divided by 10 is equal to 0. मला सांगा आता LCM काय येणार आहे? LCM किती? 10. म्हणजे मल्टिप्लाय 2 मल्टिप्लाय 1 मल्टिप्लाय 1. सो LCM is 10. आता मल्टिप्लाय करा. 2 into V1 minus 20 plus V1 plus 1 into V1 minus VTH
divided by 10 in goes to the right hand side becomes 0. आता 2v1 plus v1 plus v1 टोटल किती झाले 4v1 बरोबर आहे मायनस VTH ॲज इट इज. आता 2 into -20 म्हणजे -40 झाला गोस टू द राईट हँड साइड बिकम्स +40. नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. हा तुमचा इक्वेशन नंबर 1 झाला. नाउ सेकंड वन अप्लाय KCL at नोड VTH. आता इथं अप्लाय करायचं KCL. मग ॲझम्पशन काय असणार आहे एक करंट दिले ॲझ्युम इथं तर करंट दिले ओनली ॲझम्पशन इज हिअर VTH is greater than V1. VTH is greater than V1. VTH is greater than V1. एकच assumption. आता दोनच टर्म आहेत. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड. मग हा आउटगोइंग आहे, हा इनकमिंग आहे. सो VTH minus V1 divided by 10. VTH minus V1 divided by 10. आणि हा इनकमिंग आहे करंट त्यामुळे इथं -4 इज इक्वल टू 0. आता मी काय करतो VTH minus V1 divided by 10 ॲज इट इज -4 तिकडे घेतो. LCM घ्यायची काही गरज नाही. मग 10 into 4 40 होणार. ओके आता मी काय लिहितो तर वेगळ्या फॉर्मॅट मध्ये लिहितो -V1 प्लस VTH म्हणजे -V1 अगोदर मग प्लस VTH 10 into 4 केल्यावर 40. So this is second equation. Now solve. Take calculator. Solve equation 1 and 2. पहिला जो असणार आहे तो V1. V1 काय घेतलं कारण इथं V1 आहे. Solve equation 1 and 2. 1 and 2 and tell the answer now. V1 आणि VTH किती आलं सांगा. V1 आणि VTH किती आलं किती हा आणि VTH ओके V1 26.66 वोल्ट ओके आणि VTH 66. ओके आन्सर आला का बघा. आपलं मगाशी किती आलं तर VTH मगाशीचं VTH दाखवतो तुम्हाला आलं का. VTH मगाशी किती आला होता 66.66. इथं किती येत आहे इथं पण तेवढंच येत आहे. आर अंडरस्टँड नाव. हॅलो या मेथडनी पण तुम्ही सॉल्व करू शकता. विच मेथड यू आर फिलिंग इझी. ओके पहिल्यामध्ये जर कन्फ्युजन होत असेल तर तुम्ही असंही यूज करू शकता. ओके नाउ वी विल सॉल्व सेकंड प्रॉब्लेम. नाउ ऑब्जर्व द सर्किट. सेकंड क्वेश्चन find current passing through 10 ohm resistor. Okay using Thevenin's theorem. The word is remaining using Thevenin's theorem. So carefully read the question. Find current passing through 10 ohm resistor using Thevenin's theorem. So this is independent source. This is also independent source. Where is 10 ohm? Here. यातलं करंट तुम्हाला फाइंड आउट करायचंय. मग करंटचं डायरेक्शन माहित नाहीये, डायरेक्शन दिलेलं नाहीये, टर्मिनल दिलेलं नाहीये. हाऊ टू आयडेंटिफाय द टर्मिनल्स. सो टर्मिनल्स मीन्स between the points find current passing through 10 ohm resistor using Thevenin's theorem. So first of all see where is the 10 ohm here. Any terminals given. इथं आहेत का टर्मिनल्स नाही. इथं आहे का नाही. So how to identify terminals कुठे आहेत. How to identify. So what is the question here. Find current passing through 10 ohm म्हणजे 10 ohm resistor जिथं कनेक्ट केलंय ज्या दोन पॉइंट मध्ये ते दोन पॉइंट म्हणजे तुमचे काय असणार आहे टू टर्मिनल्स. So this is I will call it as A terminal. This is I will call it as B terminal. Okay जर टर्मिनल दिले नसेल तर इथं पण घेऊ शकतो, ह्या दोन पॉइंट मध्ये घेऊ शकतो, या दोन पॉइंट मध्ये घेऊ शकतो, पण तसं करता येत नाही. आर अंडरस्टँड. सो 10 ओम रजिस्टर कुठं कनेक्ट केलंय या दोन ब्रांच. समजा 10 ओम इथं असला असता तर दिस इज ए दिस इज द बी.
आर अंडरस्टँड. समजा इथं 10 ओम असला असता तर हा ए हा बी, but 10 ohm is connected like this. So this point is A point and this is the B point. Okay, it should be open. A and B terminal should be open. Now second one, method 1 चा problem आहे का method 2 चा आहे, that you have to identify. So here this is the independent source, this is also independent source, no dependent. So this is the method 1, method 1 or type 1. Okay, so apply the rules or steps of method 1. So A and B terminals, A and B terminals are between 10 ohm resistor. A and B terminals put it between 10 ohm resistor. Okay, or 10 ohm resistor is connected between two terminals A and B. You can write like this. Now according to that I will, what are the things, आता आपल्याला यात काय काय फाइंड आउट करायचंय. When method 1 is there, what you have to find out? First of all VTH, second one RTH, and third one I10. ओके, I10. मग I10 कसा असणार आहे या डायरेक्शन मध्ये, वाय, कारण ए टर्मिनल ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतो, बी निगेटिव्ह असतो. सो फाइंड आउट द करंट. हा करंट मायनस येऊ दे प्लस येऊ दे, डझंट मॅटर. ओके, सो मार्क द फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी तुम्हाला मार्क करायचं आणि हा करंट तुमचा काय असणार आहे I10, दॅट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग नाउ VTH व्हॅल्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल VTH, मग VTH म्हणजे काय, ओपन सर्किट व्होल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल्स. सो आय विल redraw the circuit. This is 10 ampere. हा झाला ओपन सर्किट. This is 20 ohm, this is 5 ohm, this is 30 ohm. खूप सोपं प्रॉब्लेम आहे हा, व्हेरी इझी. यू कॅन इझिली फाइंड द आन्सर. नाउ टेल मी, हा तुमचा व्होल्टेज झाला VTH, हा पॉइंट प्लस हा पॉइंट झाला ए, हा झाला बी. ओके, आता याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय देतो मी, VA. याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज देतो VB. VA मायनस VB म्हणजेच VTH. ओके, आता हा पॉइंट झाला ग्राउंड, हा पण ग्राउंड. So VA is the voltage across 5 ohm and VB is the voltage across 20 ohm. मग हा प्लस हा मायनस, हा प्लस हा मायनस, means VA is nothing but voltage across 5 ohm, voltage across 5 ohm, and VB is nothing but voltage across 20 ohm. Okay, therefore VTH is equal to VA minus VB. What is the definition of voltage? Voltage is nothing but potential difference between two. Okay, VA minus VB. मग VA आणि VB कॅल्क्युलेट केलं की तुम्हाला VTH येतो. मला सांगा, दिस इज वन लूप, हा एक लूप आहे आणि हा एक लूप आहे. इकडचं करंट इकडे येत नाही, इकडचं करंट इकडे जात नाही. आर यू अंडरस्टँड? कारण हा लूप आहे त्यामुळे यातलं करंट यातच फिरत राहणार आणि यातला करंट इथं फिरत राहणार. आता मला सांगा, इथं करंट सोर्स आहे, हा 10 एम्पियर करंट सोर्स आता असं फ्लो झाल्यावर 5 ओम मधून परत फ्लो होणार, म्हणजे त्याचं डायरेक्शन असंच असणार. सो आता ह्यातलं करंट किती असणार आहे, 10 एम्पियर. मग 10 एम्पियर करंट आणि रेजिस्टर म्हणजे 10 इंटू 5 किती झालं, 50 व्होल्ट. म्हणजे VA लिहू शकतो का मी 50 ओहम. Now VA is nothing but voltage across 5 ohm. That's why resistor into current 5 into 10. 10 म्हणजे काय, हा करंट. ओके, मग जिथून एंट्री होतो तिथं पॉझिटिव्ह आहेच की, इथं पॉझिटिव्ह, आणि जिथून बाहेर पडतो तिथं निगेटिव्ह. सो VA is equal to 5 into 10, that is 50 volt. इथं सांगा यातलं करंट कसं आयडेंटिफाय करायचं. सो अकॉर्डिंग टू प्लस मायनस करंट असं फ्लो होणार, अकॉर्डिंग टू दिस व्होल्टेज सोर्स. ओके, व्होल्टेज डिव्हिजन यूज करा किंवा करंट फाइंड आउट करा. आता करंट मी इथं समजा मी आय दिलं, करंट फाइंड आउट करा, 100 डिवायडेड बाय 30 प्लस 20, मग करंट येईल. मग करंट इंटू रजिस्टर करा, तुम्हाला VB येईल. मग मी डायरेक्ट यूज करतो
by voltage division. By voltage division, VB is equal to total voltage 100 into resistor किती 20 divided by addition of these two 20 plus 30 किती येईल बघा 100 into 20 divided by 50 म्हणजे 40 नाही तर किती 50 into 2 2 into 2 हा झाला 40 वोल्ट 40 आला पाहिजे 66 नाही येत 40 आला पाहिजे therefore VTH is equal to VA minus VB E is equal to VA 50 आहे आणि हा minus 40 झाला minus as it is VB 40 आहे so VTH is equal to 10 volt करंट ओके करंटच्या मेथडने तुम्हाला सांगतो मी कसं फाइंड आउट करायचं ओके असं आहे तुम्हाला रजिस्टर सर्किट आहे मी सेपरेट काढतो ओके दिस इज द 20 ओहम आणि दिस इज 30 ओहम याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज म्हणजेच काय असणार आहे व्हीबी बरोबर आहे आणि हा किती आहे 100 वोल्ट आता मी करंट फाइंड आउट करतो करंट हा आय दिले नाव बरोबर आहे सो बाय ओहम्स लॉ I is equal to total voltage 100 divided by 20 plus 30 100 divided by addition of these two मग किती झाला 100 divided by 50 म्हणजेच किती झालं 2 एम्पियर बरोबर आहे आता व्होल्टेज अक्रॉस 20 म्हणजेच व्हीबी व्हीबी इज इक्वल टू असं करंट फ्लो होतं म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह आणि इथं निगेटिव्ह असं या डायरेक्शन नुसार हा पॉझिटिव्ह हा निगेटिव्ह मग व्हीबी इज इक्वल टू 20 इंटू करंट 20 इंटू हा करंट म्हणजेच ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज येईल सो 20 इंटू करंट किती आहे 2 40 आलं का आलं की नाही इथं डायरेक्ट व्होल्टेज डिव्हिजन आहे व्होल्टेज डिव्हिजन आपण शिकलेलंच आहे अँड दिस इज इनडायरेक्ट मेथड पहिला करंट फाइंड आउट करा सिरीज करंट मग व्होल्टेज तुम्ही फाइंड आउट करू शकता 20 इंटू वाय आर यू अंडरस्टँड नाव नाव नेक्स्ट पॉइंट आरटीएच आरटीएच तर अजून सोपं आहे आरटीएच ला काय करायचं करंट सोर्स ओपन व्होल्टेज सोर्स शॉर्ट ओके आता मी काढतो बघा दिस इज द 5 ओहम इथं मी टर्मिनल ठेवतो ए एंड बी हा किती झाला 20 ओहम आणि हा 30 ओहम हा व्होल्टेज सोर्स झाला शॉर्ट हा व्होल्टेज सोर्स शॉर्ट झाला इकडे जे लेफ्ट साइडला 10 एम्पियर करंट सोर्स होता तो ओपन झाला हा टर्मिनल आहे ए आणि बी ओके 30 20 आणि 5 मला सांगा आता इकडनं आपल्याला बघायचं आहे आरटीएच मग इकडनं या साईडने तुम्हाला मेजर करायचंय किंवा तुम्ही शॉर्ट मध्ये मी तुम्हाला दाखवतोय I will show that this is A this is the B हा किती झाला 5 ओहम दिस इज 20 ओहम अँड दिस इज 30 ओहम आणि तुम्हाला इकडनं ऑब्झर्व करायचं आहे मी परत रिड्रॉ केला तोच सर्किट मी रिड्रॉ केला नाव टेल मी you can measure from opposite side how to write now RTH is equal to 30 आणि 20 काय आहेत पॅरलल मध्ये 30 is in parallel with 20 are you understand and that is in series with 5 इकडनं तुम्हाला मेजर करायचं ना आता these two are in parallel and that is in series with 5 मग यांचं कॅल्क्युलेशन सांगा मला 30 into 20 divided by 30 plus 20 and this is 5 as it is यांचा आन्सर येईल टोटल हा 12 येईल हा 12 येईल आणि हा 5 as it is so RTH is 17 ओहम ओके आता थर्ड स्टेप आपल्याला I10 फाइंड आउट करायचंय I10 साठी तुम्हाला थेव्हनिन्स व्होल्टेज ऍज इट इज प्लस मायनस किती आला VTH ऍज इट इज VTH दिस इज RTH
these are the terminals A and this is the terminal B. ओके, मग आता RTH किती आलंय 17 ओहम, VTH किती आला होता 10 वोल्ट, VTH is 10 volt, RTH is, this is called as what, Thevenin's इक्विव्हॅलंट सर्किट. इथं लिहायचं असं थेव्हनिन्स इक्विव्हॅलंट सर्किट. आता इथं मी रजिस्टर कनेक्ट करतोय बिटवीन ए अँड बी. ए अँड बी मध्ये कुठला रजिस्टर होता 10 ओहम, जे आपण स्टार्टिंगला रिमूव्ह केला होता. आणि त्यांनी काय विचारलेत, करंट पासिंग थ्रू दिस 10 ओहम, दॅट इज I10. सिम्पली ओहम्स लॉ, Ohm's law, by Ohm's law, I10 is equal to total voltage VTH divided by RTH plus 10. VTH किती आहे 10, RTH 17 plus 10. So 10 divided by 27. Okay, I10 is equal to 0.37 ampere. So this is the answer. हा प्रॉब्लेम अजून सोपा आहे compared to previous one. Are you understand now? So we will stop now. In the next lecture